ان کے چہرے بلر کیے جا رہے ہیں اور ساتھ میں ان کے فرضی نام رکھے جا رہے ہیں. اشفاق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, فرضی نام ہے, چہرہ ان کا بلر کر دیا گیا ہے تاکہ وہی بات کہ ان کے لیے کوئی مشکل نہ ہو. اشفاق صاحب مجھے یہ بات بتائیں, کتنا عرصہ پہلے آپ باہر گئے اور کس راستے سے گئے؟ میں دسمبر میں گیا ہوں, 5 ماہ وہاں پہ میں رہ کے ہیں اور یہ راستہ بڑا خراب ہے. میں یہاں سے گیا ہوں ایران کا ویزا لگوا کے گیا ہوں. ایران ویزے سے گئے آپ اپنے پاس؟ جی اپنے پاسپورٹ ویزا لگوا کے گیا ہوں. پیرس کا کہا گیا تھا مجھے, اس سہیل جاوید نامی ایجنٹ ہے میرا, پیرس کا کہا گیا تھا, اس نے کہا تھا جی ایران جائیں گے, ایران جا کے وہاں سے آپ کا پیرس کا ویزا لگایا جائے گا. جبکہ ہم ایران گئے, وہاں سے ہمیں ایرانی ایجنٹوں نے ریسیو کیا ہے اور ہمیں بڑے ہی غلط راستوں سے وہاں سے وہ لے کر گئے ہیں کہ جو کہ پہاڑوں کے اوپر سے جنگلوں میں سے گزرتے 2 راتیں گزار کے 2 دن گزار کے ہم نے وہ راستے, بڑے دشوار راستے کراس کیے ہیں. راستے میں ہم نے لاشیں دیکھی ہیں اور بڑا کچھ ایسا دیکھا ہے کہ جو میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا. اگر آپ کا کوئی لاشیں جو لوگ نہیں جا سکتے تھے, تھک گئے ہیں, نہیں چل سکتے, کسی کو چوٹ لگ گئی ہے, تو جو ایجنٹ آپ کو ریسیو کرتا ہے وہ اپنی اس کی ایک گیم ہوتی ہے, جو بندے ہوتے ہیں اس کی گیم ہوتے ہیں, 200-300 بندہ جتنا بھی اس کی گیم کا حصہ ہے. اگر ایک بندہ پکڑا گیا تو ساری گیم پکڑ گئی. وہ اس چکر میں گیم نہ پکڑی ہے, اس بندے کو وہ خود مار دیتے ہیں, وہاں پہ ختم کر دیتے ہیں اس کی زندگی. اور یہ حقیقت ایسے ہی ہے. اور خالی ہم لڑکے نہیں, بہت سی فیملیاں, بچے, افغانی فیملی, جی خواتین, بچے, فیملیاں سارے اس میں شامل ہوتے ہیں. اور اس میں بڑا کچھ غلط ہوتا ہے کہ میں آپ کو کیا بیان کروں. آپ بات کریں کیا غلط؟ جی یہ اس طرح سے ہے کہ اگر راستے میں جاتے ہوئے جو ڈنکر, ان کو ڈنکر کہتے ہیں, اگر ان کو کوئی لڑکی پسند آ گئی ہے تو انہوں نے اس کو مطلب کہ غلط طریقے سے یوز کرنا ہے. اگر وہ نہیں مانے گی تو اس کو مار دینا ہے. ان کے دل میں انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے. یہ ایرانی ایجنٹ ہے. سہیل جاوید نے ہمیں کہا تھا کہ آپ وہاں سے پیرس ڈائریکٹ ویزا لگوا کے جائیں گے. سہیل جاوید پاکستانی؟ جی پاکستانی ہے. اس کے پاس جو ہے نیشنلٹی ہے یورپ کی, ٹھیک ہے. وہ یہاں سے ایسے ہی لوگوں کو لے کے جاتا ہے 2 نمبر طریقے سے, ان سے جھوٹ بول کے پیسے پہلے لے لیتا ہے, ٹھیک ہے. میرے سے اس نے لیا ہے 10 لاکھ روپیہ ایڈوانس اور 4 لاکھ روپیہ پیرس پہنچ کے دینا تھا. پھر جب آپ یہ سارے دشوار راستے کراس کریں, آپ 14 لاکھ میں پیرس؟ جی 14 لاکھ میں پیرس جانا ہے. یہ جب آپ یہ ایران کا راستہ کراس کر کے خوش قسمتی سے اگر ترکی گھس گئے ہیں تو ترکی جا کے جو حالات ہیں وہ اور زیادہ خراب ہیں. وہاں پہ یہ مسئلے مسائل ہیں کہ وہاں پہ سب سے پہلے کہ آپ گئے ہیں, جا کے آپ کو بڑے ہی عجیب و غریب جگہوں پہ رہنا پڑے گا, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ رہنے کے علاوہ اگر آپ کسی کے ہاتھ لگ گئے ہیں تو اس کو پتہ ہے کہ یہ پیسے والی سامی ہے, تو وہ آپ کو ایک صاحب کا جیسے یہاں پہ کڈنیپ کر لیتے ہیں, وہاں پہ ایسے کرتے ہیں کہ پیچھے سے بھی تاوان منگواتے ہیں. تاوان منگانے کے بعد اگر وہ بندے کو آپ کی ہلکی سی شناخت ہوگی ہے تو وہ بھی آپ کو مار دیں گے, آپ کی لاش گھر نہیں آئے گی. اپنی شناخت پہ وہ کسی طور کمپرومائز نہیں کریں گے. آپ کی لاش تک گھر نہیں آئے گی. ٹھیک ہے. جو ایران میں مرے پڑے ہیں ان کی لاشیں بھی گھر نہیں آئی, وہیں پہ گل سڑ گئے ہیں. اور یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ہڈیوں کے ڈھانچے ہم نے دیکھے ہیں. ایک ماکو پہاڑی ہے, جب آپ کراس کرتے ہیں اور ترکی گھستے ہیں, وہ ماکو پہاڑی ہے, ماکو راستہ ہے. وہ ایک پہاڑی نہیں ہے, وہ کم از کم کو 7-8 پہاڑیاں چڑھنی اترنی ہے. کتنے دن کا ماکو کا راستہ؟ وہ تقریباً اگر آپ مسلسل چلیں تو 16-17 گھنٹے اگر آپ سٹے کر کے چلیں, کیونکہ جب فیملی ساتھ ہوتی ہیں دوسری تیسری تو پھر اس میں آپ کو سٹے کرنا پڑتا ہے. اس سٹے میں آپ کو تقریباً 2 دن 2 راتیں لگ جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اور آپ کھانا پینا کیا کوئی شیڈول نہیں. جو جب آپ ایران سے چلے ہیں, آپ نے پانی کی 3-4 بوتلیں لے لی ہیں اور وہ وہاں سے پیکنگ میں روٹیاں ملتی ہیں, وہ اچار لے لیا بس, وہ یا چنے ہیں کسی کے پاس, یہی خوراک ہے. اس کے علاوہ نہ کچھ رستے میں ملنا ہے نہ انہوں نے کچھ دینا ہے. وہی جب ختم ہو گیا تو وہی بھوک پیاس میں ہی آپ نے چلنا ہے. چل لیا, پہنچ گئے تو پہنچ. اچھا مجھے یہ بات بتائیں کہ ماکو کراس ہو گیا, آپ کراس کر کے آگے ٹرکی پہنچ گئے. ترکی پہ ٹرکی سے آگے جانے کا کیا طریقہ کار ہے؟ اس میں یہ ہے کہ جی آپ جب ایک پوائنٹ پہ جائیں گے ترکش پولیس سے بچ کے, وہاں پہ وہ ان کی آرمی ہے, وہ نہر کا ایک پوائنٹ ہے. وہ نہر تو ہے چھوٹی سی پر وہاں پہ کافی جانور ہیں, مگرمچھ وغیرہ یہ وہ. تو جب آپ وہ راستہ کراس کرتے ہیں, اگر وہ بھی خوش قسمتی سے اگر آپ نے کراس کر لیا تو پھر آگے آپ کو تقریباً
2 रातें 3 रातें वो यूनान का एरिया जंगलों में से चलना पड़ता है, ठीक है। ठीक है। वो फिर उनका एक मखसूस शहर है, वो है सलोनिकी। सलोनिकी। अगर आप सलोनिकी पहुंच गए हैं तो वहाँ पे अगर आप पकड़े गए हैं तो वो आपको जेलों में अपने कैंपों में ले जाते हैं। ठीक है। अगर आप सलोनिकी से आधा किलोमीटर पहले भी पकड़े गए हैं तो उन्होंने आपको पकड़ना है, पकड़ के भेड़ बकरियों की तरह एक जगह पे रखना है, ठीक है। ना खाने का इंतजाम, ना वॉशरूम कोई सही ठीक ठाक कुछ भी नहीं। और उन्होंने फिर आपको रात की तारीकी में जब देखना है कि तुर्किश फौज नहीं खड़ी हुई अपने बॉर्डर्स पे साइड पे है, तो उन्होंने अपनी एक शिप पे उठाना है और आपको क्रॉस करा देना, वापस तुर्की फेंक देना है। अच्छा, वापस तुर्की भेज देना है, ठीक है। ठीक है। फिर तुर्की वाले जो हैं फिर वो वहाँ से तुर्की वाले आपको पकड़ लेते हैं, पकड़ के फिर अपने पास रखते हैं 2 4 10 दिन 15 दिन रखते हैं। रखने के बाद फिर आपको वापस अपने शहर इस्तांबुल फेंक देते अच्छा, हैं। मुझे ये चीज बताएं कि एक लंबा, दुश्वार गुजार, तकलीफ दे, गैर कानूनी, गंदा रास्ता है। घर क्या बेच के गए थे, पैसा कहाँ से लिया? जी, मैंने अपने हकीकत बयान करूँगा, अपनी मिसेस का जेवर सेल किया है, अपनी वालदा का जेवर सेल किया है, घर में जो कीमती अशिया थी वो सेल करके मैंने पैसे जोड़ के इस सेल जुवेद नामी एजेंट को 10 लाख रुपया दिया। 4 लाख रुपया इसने कहा कि जब आप पेरिस आएंगे आप मुझे कमा के दे दीजिएगा। जबकि मेरे पास बहुत सारे ऐसे शवाहिद हैं, लोग हैं जो आपको बताएंगे कि वाकई ही ये एजेंट है और इसका बहुत बड़ा नेटवर्क है, वसी नेटवर्क है। अच्छा, मुझे सुहेल जावेद नामी जो शख्स है वो तो अपने किए को इंशाल्लाह भुगतेगा ही। इंशाल्लाह। मुझे ये बात बताएं, शादी के कितना अरसा बाद आप गए थे? मैं शादी के 5 साल बाद गया हूँ। कितने बच्चे थे? मेरे 2 बेटे हैं। उनका ख्याल नहीं आया कि अगर मैं वापस ना आया, इनको मेरी ज़रूरत होगी, मैं गैर मौजूद होऊंगा तो क्या बनेगा? बस मैं बेहतर मुस्तकबिल के लिए जो है ये रास्ता अख्तियार किया था, पर मुझे ये नहीं था पता कि रास्ता क्या है, क्योंकि मैंने आपको बताया कुछ किया था, हुआ कुछ है। वो जब ये सारा रास्ता काटा है और आगे जाके लोगों की बातें सुनी है, जिनके अपने प्यारे उनके साथ थे, गए जो रास्ते में नहीं पहुंच सके, उनको उनकी आंखों के सामने मार दिया गया। तो फिर जाके हर चीज़ की समझ आए कि ये कौन सा रास्ता अख्तियार कर लिया है, क्या कर बैठे हैं और कितना बड़ा हम अपनी जो है लाइफ के साथ और अपना साथ नुकसान कर बैठे हैं। आज क्या पैगाम देना चाहोगे उन लोगों को जो इस टाइम आपको स्क्रीन पर देख रहे हैं, और अगर इनमें से कोई ऐसा सोच रहा है या किसी ऐसे एजेंट के चंगल में आया हुआ है, उसके लिए क्या पैगाम? मेरा यही मशवरा है कि बराए मेहरबानी पाकिस्तान जैसा, ये हकीकत बात बयान करूँगा, पाकिस्तान जैसा मुल्क कोई भी नहीं है। खुरम पाशा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत गहरी नज़र रखते हैं और रिसेंटली इन तमाम चीज़ों को कवर भी करके आए हैं, मारूफ जर्नलिस्ट हैं। इनसे हम बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि सर मामला कहाँ पर है। खुरम भाई, किन हालात में पाकिस्तानी बाहर जलीलो ख्वार हो रहे हैं जो गैर कानूनी रास्ता अपना बैठते हैं, क्या देख कर आए हैं? इमरान साहब, वहाँ पे बहुत ख़तरनाक सूरत हाल है इस्तांबुल में, जो लोग गैर कानूनी तरीके से वहाँ पे गए हुए हैं। मुझे ज़ाती तौर पे ऐसी बहुत सी जगहों में जाने का इत्तेफाक हुआ कि जहाँ पे सैकड़ों लोग जो उनसे है वो एक मुफलिसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ठीक है। जो पाकिस्तान से तो गए थे सुनहरे मुस्तकबिल की तलाश में, यूरोप जाने के ख्वाब सजा के, लेकिन वो इस्तांबुल तक महदूद होकर रह गए हैं। ऐसे लोगों की कुछ फुटेजेस भी देखी जो आपने हमारे साथ शेयर भी की और कुछ हमें दीगर जराए से भी मिली। छोटे छोटे कमरे हैं, लाशों की तरह वहाँ लोग पड़े हुए हैं। जी बिल्कुल ऐसी ही सूरत हाल है कि जो लोग वहाँ पे मौजूद हैं इस वक्त और वो आगे नहीं जा पा रहे, वो बिल्कुल उनको सेफ होम्स कहते हैं। ठीक है। वहाँ पे छोटे छोटे गालिए में छोटे छोटे कमरे हैं और एक कमरे में 40-40, 50-50 लोग जो उनसे मौजूद हैं। ठीक है। और वो सूरत हाल ये है कि वहाँ पे बैठने की जगह नहीं है। जो लोग लड़के वहाँ पे सो रहे हैं तो कुछ लोग वहाँ खड़े हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, कोई उठेगा तो उसकी जगह पे वो सोएंगे। वहाँ जब जाके मेरी उनसे गुफ्तगू हुई तो उनको खुराक भी मुनासिब मैसर नहीं, अगर कोई बीमार हो गया है तो उसको वहाँ पे मेडिसिन मैसर नहीं है। फिर वहाँ पे जो सबसे बड़ा धोखा हो रहा है कि बाज़ पाकिस्तानियों के वहाँ पे गुर्दे निकाल के फ़रोख्त कर दिए गए, क्योंकि उनके जो लवाहिकीन पाकिस्तान में मौजूद हैं वो उनको मज़ीद पैसे देने की पोजीशन में नहीं होते, तो वो इतने जालिम लोग हैं वहाँ पे जो एजेंट ज़राअत है, वो उनके गुर्दे निकाल लेते हैं। और वो लोग वहाँ पे किसी को शिकायत नहीं कर सकते क्योंकि वो इलीगल है। वो ना तुर्किश पुलिस को वहाँ पे शिकायत कर सकते हैं, ना पाकिस्तानी सफारत खाने में शिकायत कर सकते हैं। और इस टाइम लातादाद पाकिस्तानी जोन से हैं वो इस्तांबुल में मौजूद हैं। पाकिस्तानी सफारत खाना इनको ओन क्यों नहीं करता?
पाकिस्तानी सफारत खाना इसलिए ऑन नहीं करता कि ये सब लोग गैर कानूनी तरीके से गए हैं ठीक है। और इसमें 2 तरीक़ेकार इख्तियार